اپنے آپ کو کس طرح سے تیار کریں. ہم خداوند کے کلام میں سے سیکھیں گے کہ کیا ہم صرف جسمانی طور پر اپنے آپ کو سنوار رہے ہیں, تیار کر رہے ہیں, یا روحانی طور پر بھی اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں. کیونکہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ خدا کی مرضی کو سمجھو کہ کیا ہے. خدا کی مرضی یہ نہیں کہ ہم اس زمین پر ترقی کریں, اس زمین پر کامیابی سرفرازی حاصل کریں. وہ چاہتا ہے کہ ہم ہمیشہ کی زندگی پائیں, اور اس کا بیٹا بھی اس زمین پر اسی لیے آیا کہ ہم ہمیشہ کی زندگی پائیں. لیکن ہم ہمیشہ کی زندگی کی طرف آتے نہیں, ہم دنیا کی فکروں میں ہی رہتے ہیں. لیکن کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے, آج کا میسیج ہے کہ ہم کلام سے تسلی کیسے پاتے ہیں. اور کلام ہمیں شروع سے لے کر آخر تک تسلی ہی کی باتیں کرتا ہے, اور اس کی تسلی آج یا کل کی نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے ہے. تو ہم خداوند کے کلام میں سے سیکھیں گے. ہاللیلویا. میرے ساتھ نکالے زبور 94 اور اس کی 19ویں آیت. خدا ہمیں اپنے کلام سے تسلی دینا چاہتا ہے, اور خدا کہتا ہے کہ جو میرے کلام کا یقین کرے گا میں اسی کو برکت دوں گا, میں اسی کے پاس آؤں گا, میں اسی ہی کی دعاؤں کو سنوں گا. کیونکہ جو خدا کو پہچانتے ہیں خدا ان کو پہچانتا ہے, جو خدا کو نہیں پہچانتے اور اسی طرح ناسمجھی میں اس کی عبادت کرتے ہیں تو پھر ان کی عبادت, ان کی دعائیں کیا ہیں, بے فائدہ ہے. کوئی بھی پڑھے زبور 94. جب میرے دل میں فکروں کی کثرت ہوتی ہے تو تیری تسلی میری جان کو شاد کرتی ہے. ہاللیلویا. ہم نے کیا پڑھا, جب میرے دل میں فکروں کی کثرت ہوتی ہے تو تیری تسلی میری دل کو کیا کرتی ہے, جان کو شاد کرتی ہے. تو ہم کیا ہیں, ہم کن فکروں میں ہیں. مثال کے طور پر یہ کرسمس سیزن ہے تو ہم کس فکر میں ہیں, کپڑوں کی, شاپنگ کی, کہ ہم کیا کریں, خداوند تو ہمیں دے خداوند, تاکہ ہم اس کرسمس کو کیا کریں, منا سکیں, اچھے طریقے سے منا سکیں. اپنی فکروں میں لگے ہیں نہ کہ اس فکر میں جو خدا چاہتا ہے. کیونکہ خدا کا کلام جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ فکر مندی سے, مثال کی کتاب میں لکھا کہ فکر مندی سے انسان کا دل دب جاتا ہے. تو خدا چاہتا ہے کہ ہم فکر مندی کر کے ہمارا دل دب جائے اور ہم مر جائے اور اس دنیا سے چلے جائیں. کیونکہ کلام تو ہمیں کہتے ہیں عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو. تمہارا دل عالم بالا کی چیزوں میں لگا رہے, نہ کہ دنیا کی چیزوں میں. لیکن خداوند کا کلام ہمیں اس بات کی بھی تسلی دیتا ہے کہ جب ہم خدا سے دل لگاتے ہیں تو پھر خدا ہمیں دنیا کی چیزیں بھی دیتا ہے. لیکن خدا کا کلام کہتا ہے کہ میری مرضی کو سمجھو کہ کیا ہے. ہم خدا کوئی بتا سکتے ہیں کہ خدا کی مرضی کیا ہے. کوئی ایک شخص بھی مجھے بتائے کہ خدا کی ہم سب کلام پڑھنے والے ہیں کہ خدا کی مرضی کیا ہے کہ ہم ہر سنڈے آ جائیں اور بس پرستش کریں, عبادت کریں. اتنا کافی نہیں ہے. کیونکہ خدا کی عبادت, خدا کی پرستش کرنے کے لیے لاکھوں ہزاروں کروڑوں فرشتے ہر وقت اس کی حضوری میں کھڑے رہتے ہیں. اس کو ضرورت ہے نہیں, لیکن وہ خداوند چاہتا ہے کہ ہم اس طور سے اس کے پاس, کیونکہ ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں, وہ ہمیں ہمیشہ کی زندگی دینا چاہتا ہے. اور خدا نہیں چاہتا کہ ہم دنیا کی فکروں میں رہیں, ہمارا دل دب جائے اور ہم مر جائیں اور اس دنیا سے چلے جائیں. اور خدا نے اپنے بیٹے کو اس لیے زمین پر نہیں بھیجا, کیونکہ خدا کا کلام سچ اور بر حق ہے. اگر ہم خدا کے کلام پر یقین کریں گے تو پھر ہمارے دل میں ایسی تسلی آئے گی کہ دنیا کے کوئی شخص ہمیں اپنی باتوں سے تسلی نہیں دے سکتا. کیونکہ خداوند کا, یسوع مسیح کا شاگرد پطرس کہتا ہے, شمعون پطرس, کہ خداوند ہم کہاں جائیں, زندگی کی باتیں تو تیرے پاس ہیں. اور زندگی کی باتیں ہمیں کہاں ملتی ہیں, خداوند کے کلام میں. خدا کے جو منہ سے نکلتا ہے کلام اس سے ملتی ہے. دنیا ہمیں کتنی بھی, چاہے کتنا ہمارا کوئی اچھا دوست ہو, کتنی بھی ہم سے محبت کرتا ہو, ہم تھوڑے وقت سے اس کی باتوں سے تسلی پائیں گے لیکن ہمیشہ کی تسلی ہمیں نہیں ملے گی. تو اگر ہم تسلی پانا چاہتے ہیں, خدا کی مرضی کو جاننا چاہتے ہیں کہ خدا کی مرضی کیا ہے, اور جن پر یہ مرضی, اگر ہم نے دوسرا حوالہ پڑھا ہے کہ یوحنا کہتا ہے کہ میں تمہیں اس لیے پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں کہ خدا اسرائیل پر ظاہر ہو جائے, خدا تم پر ظاہر ہو جائے. اور جو نئی پیدائش کا غسل لیتے ہیں خدا ان پر ظاہر ہوتا ہے, خدا ان پر بھید کھولتا ہے, خدا ان کو ہمیشہ کی زندگی دینا چاہتا ہے. خدا کی مرضی یہ ہے کہ ہم کیا کریں, سب بچ جائیں, سب نجات پائیں, سب ہمیشہ کی زندگی پائیں, نہ کہ وہ یہاں ہمیں کامیاب کرے, یہاں ہمیں برکت دے. تو اگر ہم خداوند سے محبت کرتے ہیں تو خدا ہمیشہ کہتا ہے, کیونکہ خدا کبھی جھوٹ نہیں بولتا, وہ کہتا میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں. تو میرے ساتھ نکالیں یوحنا کی انجیل اس کا 3واں باب
ہم خداوند کے کلام میں سے سیکھیں گے کہ خداوند کی مرضی کیا ہے، اور جس پر خدا نے اپنی مرضی ظاہر کی ہے، جس نے اس کام کو، اس کی راستہ بازی کو پورا کیا ہے، خداوند ان کو برکت بھی دیتا ہے اور خدا کے بیتوں کو سمجھتے ہیں. کیونکہ یسوع مسیح جب تمثیلوں میں بات کرتے تھے تو اس کے شاگرد کہتے تھے کہ تو دوسرے عام لوگوں سے تو کہانیوں میں، تمثیلوں میں باتیں کرتا ہے، تو ہم سے نہیں کرتا. تو یسوع مسیح کہتا ہے تمہیں آسمان کی بادشاہی کی بیتوں کی سمجھ دی گئی، اور جن کو دی گئی ہے، جن پر خدا ظاہر ہوا ہے، وہ ان باتوں کو اچھے طریقے سے سمجھیں گے بھی اور سیکھیں گے بھی. اور جن کو ابھی تک نہیں پتا، خدا ان سے محبت کرتا ہے. اور یہ سال کا آخری مہینہ ہے، خدا چاہتا ہے کہ ہم جب نئے سال میں قدم رکھیں تو ہم کس طرح جائیں؟ نئے طور پر نئے سال میں قدم رکھیں اور ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث ٹھہریں، نہ کہ ہم اس دنیا کی فکروں میں پڑے رہیں. کیونکہ کلام میں ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ فکر مندی سے انسان کا دل دب جاتا ہے. اور جب میرے دل میں فکروں کی کثرت ہوتی ہے تو خدا کا کلام میرے دل کو کیا کرتا ہے؟ شاد کرتا ہے، میری روح کو خوش کرتا ہے. تو آج ہم خدا کے کلام سے تسلی پائیں گے اور یقیناً آپ کی روحیں کیا ہوں گی؟ خوش ہوں گی. یہ کلام میرا نہیں، یہ خدا کا کلام ہے، یہ اس کے منہ کی باتیں ہیں. تو ہم یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب اس کا 3 باب اس کی پہلی آیت سے ہم پڑھیں گے. آپ دھیان سے توجہ سے سننا. میں ہمیشہ اس بات کو کہتی کہ جو کلام کہتے ہیں کہ جو توجہ کرتا ہے وہ بھلائی کو دیکھے گا. اگر ہم کسی سے بات کرتے ہیں تو اس کی بات کو اگر دھیان سے سنیں گے تو ہمیں سمجھ آئے گی نا. تو اگر ہم نہیں سنیں گے تو ہمیں کبھی بھی سمجھ نہیں آئے گی. اسی طرح ہم جب خدا کے کلام کو غور سے توجہ سے سنیں گے پھر ہمیں سمجھ آئے گی کہ خدا ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے. کیونکہ میں نے آج کہا کہ خدا کی مرضی کو سمجھو کہ کیا ہے. فریسیوں میں سے ایک شخص نیقودیمس نام یہودیوں کا ایک سردار، اس نے رات کو یسوع کے پاس آ کر اس سے کہا، اے ربی، ہم جانتے ہیں کہ تو خدا کی طرف سے استاد ہو کر آیا، کیونکہ جو معجزے تو دکھاتا ہے کوئی شخص نہیں دکھا سکتا جب تک خدا اس کے ساتھ نہ ہو. جی پڑھتے جائیں. یسوع نے جواب میں اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں، جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا. نیقودیمس نے اس سے کہا، آدمی جب بوڑھا ہو گیا تو کیوں کر پیدا ہو سکتا ہے؟ کیا وہ دوبارہ اپنی ماں کے پیٹ میں داخل ہو کر پیدا ہو سکتا ہے؟ یسوع نے جواب دیا کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں، جب تک کوئی آدمی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا. جو جسم سے پیدا ہوا ہے جسم ہے، اور جو روح سے پیدا ہوا ہے روح ہے. پریز ہاللیلویا. بس ہم نے کیا کلام میں نے کہا کہ جو توجہ کرے گا سنے گا وہی مجھے بتائے گا کہ کیا پڑھا خدا کے خادم نے خداوند کے کلام میں سے. یسوع مسیح کے پاس کون آیا تھا؟ شرح کا عالم، جو سردار تھا، جو استاد تھا. ایک استاد ہو کر وہ آدھی رات کو یسوع مسیح کے پاس آتا ہے، کیونکہ وہ یسوع مسیح کے کاموں کو، اس کے معجزوں کو، اس کے کلام کو جو اس کے منہ سے نکلتا تھا. خدا کے کلام میں کیا ہے؟ قدرت ہے، زندگیاں تبدیل ہوتی تھی. تو وہ یسوع مسیح کے پاس آ کے کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ جس شخص کے ساتھ خدا ہوتا ہے وہی ایسے کام کر سکتا ہے، ورنہ عام شخص کوئی کام ایسا نہیں کر سکتا. تو مجھے بتا کہ میں کیا کروں. تو یسوع مسیح نے اس کو کہا کہ جب تک انسان نئے سرے سے پیدا نہیں ہوگا وہ خدا کی بادشاہی میں جانا تو دور اس کو دیکھ بھی نہیں سکتا. تو اس کی بادشاہی میں جانے کے لیے ہمیں نئے سرے سے پیدا ہونے کی ضرورت ہے. اب وہ استاد ہے، وہ سردار ہے، اور وہ یسوع مسیح کو کہتا ہے کہ کیوں انسان جب بوڑھا ہو گیا تو بوڑھا ہو کر واپس ماں کے پیٹ میں جائے اور پھر سے وہ پیدا ہو تو پھر وہ خدا کی بادشاہی میں جائے گا. یسوع مسیح نے کہا کہ نہیں، جب انسان روح اور پانی سے پیدا ہوگا وہی خدا کی بادشاہی میں جائے گا، وہی میرا بیٹا، وہی میری بیٹی کہلائے گی، ورنہ عام شخص نہیں جائے گا. اکثر لوگ ہم یہ کہتے ہیں کہ بچوں کو پانی کا بپتسمہ دینے کی ضرورت ہے. یہاں کس سے کلام کیا جا رہا ہے؟ جو شرح کا عالم ہے، جو سردار ہے، جو استاد ہے، جو سب کچھ جانتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. لیکن یسوع مسیح وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ
बूढ़ा हो गया, मैं बूढ़ा हो गया तो मैं नए सिरे से पैदा हूँ। यीशु ने कहा जब तक तू नए सिरे से पैदा नहीं होगा, चाहे तू कितना बड़ा सरदार हो, कितना बड़ा उस्ताद हो, तू कभी भी रूह और पानी से जब तक तू नई पैदाइश का गुजर नहीं लेगा, तू मेरी बादशाही में नहीं जाएगा। तो जो खुदा के कलाम का यकीन करते हैं, आज मैं यही कह रही हूँ कि जब हम यकीन करेंगे तो ही हम तसल्ली पाएंगे। जितनों ने यकीन किया खुदा ने उनको अपनी बादशाही और अपने फर्जंद बनने का क्या बख्शा, हक बख्शा। हालेलुया। जितनों ने कबूल किया है, आप इस बात पर खुश हो कि आपने खुदा के कलाम को सच माना है। लेकिन जिन्होंने खुदा के कलाम को सच नहीं माना, कलाम में लिखा है कि उन्होंने खुदा के कलाम को बातिल कर दिया, वो झूठा कर दिया कि नहीं ऐसा नहीं है। क्योंकि यीशु मसीह जब ये तालीम देते थे तो शरा के आलम, फकीह, फरीसी, जो उस्ताद थे, जो अपने आप को बड़ा समझते थे कि हम सब कुछ जानते हैं, वो यीशु की इस तालीम पर एतराज़ करते थे और तरह तरह से यीशु मसीह को फंसाने की कोशिश करते कि हम किस तरह उसकी बातों में इसको फंसाएं। तो यीशु मसीह के कलाम में, उसकी आवाज़ में, उसकी बातों में कुदरत होती थी कि ज़िंदगियाँ बदलती थी, मौजे हो जाते थे। हालेलुया। ऐसे ही खुदा आज अपने खादमों को भी इस्तेमाल करता है, क्योंकि जो रूह से पैदा होते हैं वो किससे पैदा होते हैं? पानी और रूह से। वो खुदा से पैदा होते हैं। जो खुदा से पैदा होता है वो क्या है? वो क्या है? वो भी खुदा है, क्योंकि वो खुदा के बेटे बेटियां क्या हैं? उसके बेटे बेटियां वो भी खुदा हैं। और खुदा के जो खादम हैं वो क्यों चला चला कर, क्यों पुकार पुकार कर कहते हैं कि निजात पाओ, बच जाओ, क्योंकि वो खुद बच गए हैं। वो चाहते हैं कि दूसरे भी बच जाएं। लेकिन हम चाहते हैं कि हम अपने अच्छे कामों से, अच्छे अमलों से बचें, लेकिन अच्छे कामों से, अमलों से हम कभी भी नहीं बच सकते। उनका अजर तो ज़रूर है, अच्छे कामों का अजर ज़रूर देगा, लेकिन जब वो हमें मुफ्त में रास्तबाज ठहराना चाह रहा है हमेशा की ज़िंदगी के लिए, तो फिर हम उसके कलाम का यकीन क्यों नहीं करते? क्या ये तसल्ली की बातें नहीं हैं? क्या उसके बेटे का इस दुनिया में आने का मकसद ये था कि हम 70-80 साल जिए, हमारे पास रोटी, कपड़ा, मकान हो, अच्छे कपड़े, सब कुछ हो, और बस इसलिए आया था यीशु मसीह? इसलिए आया था यीशु मसीह? यीशु मसीह ने क्या इसलिए अपनी जान का कफारा दिया था? यीशु मसीह ने इसलिए अपनी जान का कफारा दिया था कि जो उसके कलाम का यकीन करेगा, वो कहता मैं तुमसे सच कहता हूँ, जब तक कोई शख्स रूह और पानी से पैदा ना होगा, वो खुदा की बादशाही में जाना तो दूर, उसको देख भी नहीं सकता। तो हम सारी उम्र अगर इबादत करते रहें तो उसकी बात, हम बादशाही के फर्जंद हैं, तो अगर बादशाही के फर्जंद सारी उम्र इबादत करते रहें और दरवाजे के बाहर रहें, अंदर ना जाए, तो क्या ये अच्छी बात है? खुदा ऐसा नहीं चाहता। वो आज भी देर लगा रहा है, दुल्हा आज भी देर लगा रहा है कि मेरी कलीसिया, मेरी दुल्हन तैयार हो जाए, मेरी आवाज़ को सुन ले कि मेरी मर्जी क्या है। तो जब जो उसकी मर्जी को समझता है, जानता है, वो नए सिरे से पैदा हो जाता है, तो वो खुदा की बादशाही का वारिस होता है, वो खुदा से पैदा होता है। हालेलुया। जितनों ने उसको कबूल किया, उसने उनको खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। जितनों ने उसको, किसको कबूल किया? यीशु मसीह को। जो यीशु मसीह को कबूल करते हैं वो उनको हक दिलाता है कि हम उसको ए हमारे बाप कहें। अगर ये हक हमने इसको कबूल नहीं किया तो फिर हमें इसको ए हमारे बाप कहने का भी हक नहीं है, क्योंकि कलाम में लिखा है कि जो मसीह यीशु में है उन पर सजा का हुक्म नहीं। और मैं इस वक्त किस में हूँ? कोई मुझे बता सकता है? मैंने ये क्या पहना हुआ है? मैंने लिबास पहना है, मैं लिबास में हूँ। तो जब हम नए सिरे से पैदा होते हैं, पानी का बपतिस्मा लेते हैं, हम मरकर जिंदा होते हैं, तो हम नई पैदाइश का गुस्ल लेते हैं, तो हम लिबास की तरह यीशु मसीह को पहन लेते हैं। तो हमने लिबास की तरह, ज़ाहिर किसी को नजर नहीं आता, पानी का बपतिस्मा लेने से हमारे सींग नहीं निकलते, हम कोई दुनिया से अलग नहीं हो जाते, लेकिन हम यीशु मसीह को पहन लेते हैं। हम इंसान हैं, हम कमज़ोर हैं, बहुत सारी बातों में हम कमज़ोर पड़ जाते हैं, लेकिन यीशु मसीह को जब हमने पहना होता है, हमसे कोई गलती हो जाती है, तो वो हमारी शिफायत करता है। वो बाप को कहता है, नहीं बाप, इन्होंने मुझे पहना, मैंने अपनी जान का कफारा इनके लिए दिया है। हालेलुया। ये कोई आम बात नहीं है, बड़ी तसल्ली वाली, बड़ी खुशी की बात है। जब मेरे दिल में फिक्रों की कसरत होती है तो तेरे कलाम क्या करता है? मेरे दिल को खुश करता है, वो तसल्ली देता है, वो मेरी रूह को खुश करता है। तो खुदावन ये नहीं चाहता कि हम, नया साल आने वाला है तो हम वैसी जिसी ज़िंदगी हम पहले गुजारे हैं वही गुजारते जाएं। अब जब नए साल में हम कदम रखेंगे तो खुदावन के साथ नए वादे करेंगे, खुदावन मैं जैसी भी हूँ, जैसा भी हूँ, तू मुझे ले और मुझे नए सिरे से पैदा होने की तौफीक बख्श, ताकि मैं तेरी बादशाही से बाहर ना रह जाऊँ। खुदावन मैं ऐसे इतना वक्त, इतना टाइम जो मैंने तेरे को दिया, ये
बेफायदा ना हो, क्योंकि खुदावन के कलाम में लिखे बेफायदा खुदावन की इबादत ना करो, उसका नाम ना लो। तो अगर आप फायदा चाहते हैं कि आपका भला हो तो फिर नई पैदाइश का गुस्ल लें, और जब हम नई पैदाइश का गुस्ल लेते हैं तो यकीन करें खुदा हम पर जाहिर होता है, खुदा के भेद हम पर खुलते हैं, फिर हमें उसकी प्रस्तिश, उसकी इबादत, उसकी दुआ करने का मजा आता है, क्योंकि जहाँ रूह है वहाँ आज़ादी है। हम खुलकर बाती आज़ादी के साथ उसकी प्रस्तिश करते हैं, जोर से तालियां बजाते हैं, नारे लगाते हैं, सब कुछ करते हैं। कोई हमें ये नहीं रोकता कि आप नारे नहीं लगाओ, आप हाथ खड़े नहीं करो, आप ताली नहीं बजाओ, हम सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हम खुदा के बेटे और बेटियां, और हम नए सिरे से पैदा हुए। हालेलुया, है ना तसल्ली की बात। अगर हम नए सिरे से पैदा हुए हैं तो इसका मतलब है कि हम खुदा की बादशाही के वारिस हैं, उसके बेटे और बेटियां। अपना दावा दुरुस्त करें। हम कहते हैं, हम अक्सर कहते हैं हम बड़े रास्तबाज हैं, कहते हैं ना, कोई कह सकता है अपने आप को, हाथ खड़ा करें, कौन कहता है? हालेलुया। अब बाकी आप नहीं कहते आप रास्तबाज हो, जब उसने आपको मुफ्त में रास्तबाज ठहरा, आप रास्तबाज हो। हम अच्छे कामों से, मैंने पहले कहा कि अच्छे काम करके, नेकी के काम करके हम रास्तबाज हैं। उसने मुफ्त में, हम जिस तरह जिस हालत में भी थे उसने हमें चुना और हमें मुफ्त में रास्तबाज ठहराया। जितने उसको कबूल करते हैं, उसकी रास्तबाजी को पूरा करते हैं, तो उनको क्या करता है? वो रास्तबाज ठहराता है। तो आप अपना दावा दुरुस्त करें कि मैं रास्तबाज हूँ। हालेलुया। तो फिर क्यों शर्माते हैं? हाथ खड़ा ऊपर क्यों नहीं करते? जब आपने उसकी इस रास्तबाजी को, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा हमें इस रास्तबाजी को यूं ही पूरा करना है। हमें का मतलब है कि हम सबको, जब हम इस रास्तबाजी को पूरा करेंगे, जब खुदा के बेटे यीशु मसीह ने, जिसमें कोई गुनाह नहीं था लेकिन उसने हमारे गुनाह अपने ऊपर उठाए थे, उसने इस रास्तबाजी को पूरा किया, तो हम क्यों नहीं करते? हम क्यों नहीं रास्तबाज ठहरते? हम रास्तबाज ठहर कर उसकी इबादत करें। एक की नाफरमानी के सबब से आदम ने नाफरमानी की, हम सब गुनाहगार ठहरे, हम सब नाराज ठहरे, लेकिन यीशु मसीह की फर्मा बरदारी से हम सब रास्तबाज ठहरे। हालेलुया। क्योंकि वो रास्तबाज है तो वो हमें भी रास्तबाज बनाने के लिए आया है। मैंने पहले भी कहा कि फिक्रमंदी से इंसान का दिल दब जाता है। हम इस दुनिया में तो अपनी बहुत सारी मुश्किलें, परेशानियां, हम इंसान हैं, बहुत सारी मुश्किलें, परेशानियां हमारे सामने आ खड़ी होती हैं, लेकिन खुदा का कलाम हमें तसल्ली देता है कि इंसान रोटी से जीता ना रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। खुदा के मुंह से ये क्या निकल रहा है? कलाम। ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, तू मेरे पास आ, इस दुनिया की फिक्र ना कर, बल्कि तू अगले जहान की, हमेशा की जिंदगी की, बादशाही की फिक्र कर। पीछे मुड़कर लोगों को मत देख, अपने रिश्तेदारों को मत देख, अपनी जगह से हट जा। जिस जगह पर तू है जगह से हट और नई जगह पर आ, क्योंकि मैं तुझे नया बनाने को। हालेलुया। मैंने रात में, मैं अक्सर हमेशा, क्योंकि मेरी जिंदगी खुदा ने शुक्रगुजारी से बदली और मैंने शुक्रगुजारी ही से मैंने कलाम की तैयारी की, लेकिन ये खुदा ने मुझे ये कलाम दिया जब मैं सुबह उठी, और आज वो हवाला भी वही था। उसमें लास्ट में लिखा है, यूहन्ना कहता है कि मैं तुम्हें पानी से इसलिए बपतिस्मा देता हूँ कि खुदा तुम पर जाहिर हो जाए। आज खुदा पर जाहिर होना चाहता है कि ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, मेरी रास्तबाजी को पूरा करो, रास्तबाज ठहर जा, फिर तू इबादत कर, तो तू देख इसका तुझे क्या मजा आएगा। हालेलुया। तो दुनिया की फिक्र ना करें, क्योंकि खुदा हमसे इतनी मोहब्बत करता है कि जब उसने ज़मीन को, आसमान को बनाया, उसने तब भी हमें अच्छी जगह पर, खुशी के मकाम पर रखा। अदन का मतलब है खुशी का मकाम, खुशी की जगह, तो उसने वहाँ भी हमें खुशी की जगह पे रखा। लेकिन जब आदम की नाफरमानी के सबब से सज़ा दी गई, तो हम कहाँ आ गए? दुख में, मुसीबतों में, परेशानियों में। तो खुदा हमारा बाप था, वो कोई भी बाप नहीं चाहता कि उसकी औलाद मुसीबत में या दुख में रहे। उसने अपने इकलौते बेटे को इसलिए बख्श दिया कि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तो ईमान इससे होता है कि हम उसको कबूल कर कर उसकी रास्तबाजी को पूरा करें, नए सिरे से नई पैदाइश का गुज़रे। जब हम कलाम सुनते हैं तो इसका मतलब है कि हम कलाम का क्या करें? यकीन। इसका मतलब आपने नजात पा ली। तो जो आगे का स्टेप करते हैं, आप पानी का बपतिस्मा लेते हैं, तो इसका मतलब आपने नई पैदाइश ले लिया, आप खुदा में खुदा के बेटे और बेटियां बन गए हैं, आप रूह से पैदा हो गए। हालेलुया। एक पैदाइश हमने अपनी माँ के पेट से ली, और एक पैदाइश है जो हम खुदा के रूह से, यानी रूह और पानी से। तो यीशु मसीह को कबूल करके यीशु कह रहा है कि तू जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना होगा, उसकी बादशाही में जाना तो दूर, उसको देख भी नहीं सकता। तो फिर अगर हम इबादत ही करते हैं, इबादत ही गैर कौम के लोग नहीं करते। अक्सर खुदा के खादम भी ये कहते हैं कि वो 5 वक्त करते हैं, हमसे ज़्यादा करते हैं। हम तो लाडले, मर्जी है कर ली, नहीं तो नहीं कर ली। हम खुदा के साथ वक्त भी नहीं गुजारते।
تو خدا ہمیں اپنے کلام سے تسلی دیتا ہے کہ ہم جس حال میں جہاں بھی ہوں، مصیبت میں، دکھ میں، تو اس کو کیا کریں؟ شکر گزاری کریں. شکر گزار دل جو ہوتا ہے نا وہ خوش ہوتا ہے، وہ شاد ہوتا ہے، اس کے دل میں کوئی فکر نہیں ہوتی، کیونکہ اس کی تسلی، اس کا اطمینان کون ہے؟ خدا کا کلام. آج ہم جتنے بھی نئے سرے میں خداوند میں ہم نے نئی پیدائش پائی ہے، کیا خدا آپ کو تنہا چھوڑتا ہے؟ خدا آپ کی فکروں کو لیتا ہے نا. ہم اپنی فکریں خود نہ لیں، پتہ نہیں میرے ساتھ کل کیا ہوگا، پتہ نہیں میرا یہ کام ہوگا کہ نہیں، یہ ہونے والا پتہ نہیں. آپ اپنی فکریں اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے رشتہ داروں کو، ہر ایک کو خداوند کے ہینڈ اوور کر دیں، کیونکہ اس نے کہا ہے مجھے تمہاری فکر ہے، تم فکر نہ کرو، مجھے تمہاری فکر ہے. آج کا دکھ آج کے لیے، جو دکھ آپ نے سہ لیا بس اتنا کافی ہے. کل اپنی فکر آپ کرے گا، کیونکہ میں تمہاری فکر کرتا ہوں. تو متی کی انجیل اس کا 7واں باب اور اس کی 33ویں آیت کو پڑھیں. بلکہ پہلے تم اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی. آمین، ہاللیلویا. جنہوں نے اس کی راست بازی کو، اس کی بادشاہی کو تلاش کیا، کیا خدا نے ان کو دنیا کی چیزیں نہیں دی ہے نا؟ تو کہتا پہلا کام یہ کرو کہ میں تم سے کلام کر رہا ہوں، تم نئے سرے سے پیدا ہو، تم یسوع مسیح کو قبول کرو. جب ایک لڑکے اور لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو وہ اگر ان کی پہلے سے دوستی ہوتی ہے تو وہ کتنی بھی دوستی ہو، کتنا بھی ان کا رشتہ ہو، وہ ایک دوسرے کو اپنا نہیں کہہ سکتے جب تک وہ شادی کے بندھن میں ایک دوسرے کو قبول کر کے ایک ساتھ نہیں رہتے، تب تک وہ میاں بیوی نہیں کہلاتے. ایسا ہی ہے نا؟ تو یہی بات ہے کہ ہم خدا کی عبادت کریں، سب کچھ کریں، اور دل سے جس طرح وہ چاہتا ہے اس کو قبول نہ کریں تو کیا؟ بے فائدہ. ایسا نہ ہو سب کچھ کر کے ہم اس کی بادشاہی سے باہر رہ جائیں. تو پہلے ہم نے اس کی بادشاہی اور اس کی راستہ بازی کو تلاش کرنا ہے، اور راستہ بازی اسی طریقے سے کہ یسوع مسیح کو قبول کر کے نئی پیدائش کا غسل لیں اور اس پر ایمان لائیں، تاکہ اس کی بادشاہی آپ کو اسی وسیلے سے مل سکتی ہے. آپ دنیا میں کتنے بھی اچھے کام، نیک کام کر لیں اور کہیں کہ بس اسی سے ملے گی، میں یہی راستہ باز ہوں، ہرگز نہیں. دنیا میں غیر قوموں کے اتنے اچھے نیک کام کرنے والے لوگ ہیں، تو کیا وہ اس سبب سے ان کو ان کا اجر ضرور ملے گا، بادشاہی نہیں ملے گی. اگر بادشاہی ہم چاہتے ہیں تو پھر ہمیں نئے سرے سے پیدا ہونے کی ضرورت ہے. اگر ہم بچ گئے، ہم نئے سرے سے پیدا ہوئے، تو ہمیں ضرورت ہے کہ یہ خوشخبری دوسروں کو بھی پہچانے کی ضرورت ہے. ہم صرف ایسے ہی کرسمس نہ مناتے رہیں، ایسے ہی کپڑے نہ بناتے رہیں، ایسے ہی شاپنگ نہ کرتے رہیں. اصل شاپنگ جس کے لیے کر رہے ہیں، اگر ہم اس کی بات ہی نہیں مانتے، ہم اسی کو نہیں جانتے، اسی کو نہیں پہچانتے، تو کیا فائدہ؟ یہاں سب کچھ ختم ہو جائے گا. 70-80 سال 100 سال کی زندگی ہے، اس کے بعد ہمیشہ کی زندگی اور موت کہاں ہے؟ اوپر ہی ہے، وہیں سب کچھ شروع ہونا ہے. اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کس نے ہمیشہ کی زندگی دیکھی؟ یہی سب کچھ ہے. ارے آپ کلام تو پڑھو، سب کچھ اوپر وہی ہونا ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو اپنے بیٹے کو زمین پر نہیں بھیجتا. اس کا پلان تھا، اس کا یہی مقصد تھا، اس کی یہی مرضی تھی. اس کی مرضی کو سمجھو کہ کیا ہے. اس کی مرضی یہی ہے کہ ہر شخص نجات پائے، ہر شخص بچ جائے. تو جب اس کی یہ مرضی ہے، تو اگر ہم بچ گئے تو ہم دوسروں کو یہ کوشش کریں، یہ وعدہ خدا کی حضوری میں کریں کہ خدا نیا سال جو چڑھے گا، بہت ساری زندگیوں کو، بہت ساری روحوں کو میں تیرے گھر میں لاؤں گا، تاکہ تیرا یہ گھر نہیں بلکہ وہ گھر جو یسوع مسیح تیار کر رہا ہے وہ اسی لیے نہیں آ رہا ہے. اس نے کہا کہ تم فکر نہ کرو، بے دل نہ ہو، تمہارا دل نہ گھبرائے. فکر مندی سے اپنے دل کو مت دباؤ کہ میرا گھر نہیں ہے، میرے پاس نہیں ہے. اسی کی فکر میں دن رات کماتے رہو کہ میں نے اپنا گھر بنانا ہے. جب تک خدا ہی گھر نہ بنائے تو بنانے والے کی محنت ابس ہے. جب وہ تسلی دے رہا ہے کہ تو اوپر کے گھر کی تیاری کر، وہ اوپر ہمارے لیے اچھے سے اچھے گھر بنا رہا ہے. ہر چیز ہماری ضرورت کی سب کچھ وہ ہمیں وہی دے گا. یہاں ہم جتنی بھی ہمیں برکتیں نعمتیں مل جائیں، ہم کبھی بھی اس میں خوش نہیں ہوتے، کیونکہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا کی برکت ہی دولت بخشتی ہے اور اس میں وہ دکھ کو نہیں ملاتا. ہم دنیا کی دولت پیسہ کما لیتے ہیں، لیکن اس میں کیا ہوتا ہے؟ دکھ ہوتا ہے. لیکن ہمارے پاس اگر کچھ بھی نہیں، لیکن ہمارے پاس ایک تسلی ہے کہ ہمیں خدا نے ہمیشہ کی زندگی دی ہے. ہاللیلویا. تو ایسے ہی آپ اکثر اس کا دولت مند اور امیر آدمی کا اکثر آپ کہانی پڑھتے ہیں. میرے ساتھ نکال لیں ناظر کی لوکا کی انجیل، اس کا 16واں باب.
اس میں بھی ہمیں ایک بہت تسلی کی بات ملتی ہے. اور آج آپ وہ لوگ ہیں، آج آپ وہ لوگ بنے جو خدا کے کلام کو سن رہے ہیں. ایسا نہ ہو کہ ہم امیر آدمی کی طرح وہاں جا کر کہیں کہ اے خدا تو ادھر سے کوئی شخص بھیج تاکہ میرے رشتے دار، میرے بہن بھائی بچ جائیں. پھر کچھ بھی نہیں ہوگا. جب تک یہ آنکھ کھلی ہے، سانس ہے، تب تک ہی ہے. تو مرنے کے بعد آپ کتنے بھی گناہ کر لیں، کتنے بھی اس کی معافیاں کر لیں، کتنی بھی اس کے لیے دعائیں کر لیں، بیکار ہے، کچھ نہیں ہوگا. ہر شخص جو نجات پائے گا وہی بچے گا. ہر شخص جو گناہ کرے گا اسی کو سزا ملے گی. اس کے ماں باپ، اس کے رشتے دار کبھی اس کے لیے معافی نہیں مانگ سکتے. ہماری معافی دینے والا، ہمارا کفارہ دینے والا خدا کا بیٹا ہے. ہاللیلویا. تو وہ کہتا ہے کہ اگر تم میرے کلام کو سنتے ہو تو اپنے دل کو سخت مت کرو، کیونکہ یہ کلام میں تم سے کر رہا ہوں. بچ جاؤ ہمیشہ کی زندگی کو. تو کوئی بھی پڑھے 16 لوکا کی انجیل اس کا 16 باب 25ویں آیت. ابراہیم نے کہا، بیٹا یاد کر کہ تو اپنی زندگی میں اپنی اچھی چیزیں لے چکا، اور اسی طرح لازر بری چیزیں ہیں، لیکن اب وہ یہاں تسلی پاتا ہے اور تو تڑپتا ہے. اور ان سب باتوں کے سوا ہمارے تمہارے درمیان ایک بڑا گڑھا واقع ہے، ایسا کہ جو یہاں سے تمہاری طرف پار جانا چاہیں نہ جا سکیں، اور نہ کوئی ادھر سے ہماری طرف آ سکے. اس نے کہا، پس اے باپ، میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو اسے میرے باپ کے گھر بھیج، کیونکہ میرے 5 بھائی ہیں، تاکہ وہ ان کے سامنے ان باتوں کی گواہی دیں. ایسا نہ ہو کہ وہ بھی اس عذاب کی جگہ میں آئیں. ابراہیم نے ان سے کہا، ان کے پاس موسیٰ اور انبیاء تو ہیں، ان کی سنیں. اس نے کہا، نہیں ہے باپ ابراہیم، ہاں اگر کوئی مردوں میں سے ان کے پاس جائے تو وہ توبہ کریں گے. اس نے اس سے کہا کہ جب وہ موسیٰ اور نبیوں ہی کی نہیں سنتے تو اگر مردوں میں سے کوئی جی اٹھے تو اس کی بھی نہ مانیں گے. کیا آپ نے سنا؟ یہاں دیکھیں، جو دولت مند تھا اس کو صرف دولت مند کہا گیا، لیکن جو غریب تھا اسی کا نام لیا گیا. تو خدا ہمارے نام سے ہمیں جانتا ہے. اگر ہم کتنے دولت مند سب کچھ ہو تو ہمارے نام سے ہمیں نہیں بلائے گا. نام سے ہی نہیں جانے گا تو کیا سب بے فائدہ ہے نا. یہاں لازر کا نام لیا گیا، دولت مند کو دولت مند ہی کہا گیا ہے. لکھا ہے کہ اس لازر کی جو ہے، اس کی بڑی خواہش تھی کہ دولت مند کی میز سے جو ٹکڑے گرتے ہیں میں ان کو کیا کروں، اٹھا کر کھاؤں. اس کے بدن میں ناسور تھے، وہ زخموں سے بھرا ہوا تھا، کتے اس کے ناسوروں کو، زخموں کو چاٹتے تھے. لیکن آپ دیکھیں کہ وہ جس جگہ پر بھی تھا، اس کا مطلب ہے کہ وہ خداوند کی کیا کرتا تھا، شکر گزاری کرتا تھا. وہ جس حالت میں جس جگہ پر بھی تھا وہ خدا کا شکر کرتا تھا. اس کو جو کچھ بھی مل رہا تھا وہ خدا کا شکر کر رہا تھا. وہ دنیا کی فکر میں نہیں تھا، وہ صرف اور اس کا دل شکر گزار تھا. وہ شکر گزاری کے ساتھ اپنی اس بدن کی حالت میں، اس جگہ پر جہاں پر اس کو رکھا گیا، وہ اس خدا کا کیا کر رہا تھا، شکر کر رہا تھا. اور جب یہ مرے تو دونوں ایک ساتھ ہی مرے. اور آپ دیکھ لیں کہ اس کا رزلٹ کیا. اور یہ اس بات کو ہم جب پڑھتے ہیں، اس کہانی کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کو بیان کرنے والا کون ہے؟ خدا کا بیٹا خداوند یسوع مسیح. اس وقت خداوند یسوع مسیح آسمان پر تھے. یہ کہانی یسوع مسیح بتا رہے ہیں کہ یہ حال ہے. جب ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں، ہم دنیا کی فکر نہیں کرتے، ہم دنیا کی دولت کمانے میں اگر پڑے رہیں گے، اس کی راست بازی بادشاہی کو نہیں ڈھونڈیں گے، تو پھر ہمارا حال بھی امیر آدمی جیسا ہوگا. پھر اتھا گڑا ہوگا ہمارے، اور اس میں بہت پاس چاہ کر بھی ہم اس کے پاس نہیں جا سکیں گے. اپنے بھائی کو، اپنی ماں کو نہیں بچا سکیں گے. ہم یہی بچا سکتے ہیں اپنی ماں کو، اپنی بہن کو، بھائی. ہم کسی سے اتنی محبت کرتے، اتنی، اگر ہم اس کی جان کو، اس کی روح کو نہیں بچائیں گے تو وہ محبت ساری بے فائدہ ہے. وہ خداوند کے نزدیک ہم اس محبت کو محبت نہیں کہتے. بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہمیں وہ نا سخت لگتی ہیں، کیونکہ خدا کا کلام کیا کہتا ہے، نمک کی طرح ہے. تو نمک جہاں پر زخم ہوتا ہے نا، وہیں ہمیں لگتا ہے. اور خدا جس کو عزیز رکھتا ہے، جس کو بیٹے بیٹیاں بناتا ہے، خدا ان سے کیا کرتا ہے، کلام کرتا ہے، بات کرتا ہے. خدا چاہتا ہے کہ ہم کیا کریں، بچ جائیں. کیونکہ جو باغبان ہے نا، وہ شکایت کر رہا ہے کہ اے خدا 1 سال ہو رہے گا، تو رہنے دے اس کو. اگر اگلے سال اس کے اوپر پھل نہ آیا تو پھر اس کو کاٹتا ہوں. لیکن میں کوشش کروں گا کہ میں کھاد ڈالوں تاکہ یہ آگے کو بڑھے، پھلے، اس پر پھل آئے.
वो तो शिफायत कर रहा है ना, अभी भी यीशु शिफायत कर रहा है कि नहीं खुदावन तो रुक जा, मेरा ये बेटा ये बेटी अभी इस पर मोहर लगने की ज़रूरत है। जब हम क्रूज की किताब पढ़ते हैं उसके 12वें बाब में आप देखें, हम इस ईद को मनाते हैं, हम क्रिसमस ईस्टर को ईद समझते हैं, हम उस ईद को जिसमें हम बचाए गए, जिसमें खुदा ने हमें नजात दी, वही असल दिन ईद का दिन है और हमें उसको ईद की तरह मानना है और अपने बच्चों को भी बताना है कि फलां दिन मैंने नए सिरे से मैं पैदा हुआ, मैंने यीशु मसीह को कबूल किया, उसके कलाम का यकीन किया और मैंने नई पैदाइश का गुस्ल लिया। तो खुदा ने कहा कि मैं जब मिस्रियों को पहलौठों को मैं मारूंगा तो जो इसराइली हैं वो अपने दरवाजों पर क्या करें, बरा के खून को उसके दरवाजों पर उसके फाटकों पर क्या करें, खून लगाए और जिस पर वो खून लगा होगा मैं उस घर को छोड़ता जाऊंगा। यानी उस घर पर मोहर हो गई है कि इस पर मोहर है, इसको मैं हलाक नहीं करूंगा। और जिन घरों पर मोहर नहीं थी उन सबको उसने क्या कर दिया, हलाक कर दिया, मार दिया। तो ये यकीन करने की बात नहीं है, तसल्ली की बात नहीं कि हम मोहर लगा लें, हम बच जाएं ताकि हम हमेशा की जिंदगी के वारिस ठहरें। आपको पता है वहाँ जो मौत है, वहाँ जो दुख है, आप चाह कर भी आपका कीड़ा कभी नहीं मरेगा। अगर जिस बीमारी में जिस दुख में तड़प रहे हैं आप तड़पते ही रहेंगे। उस मौत से उस हलाकत से उसका बेटा बचाने के लिए हमें आया। आग और गंधक की झील, यहाँ थोड़ा सा हमें ऐसी कोई मतलब वो जलाते हैं माचिस, थोड़ा सा लग जाता है तो हमारी जान निकल जाती है। तो उस आग और गंधक की झील से बचाने के लिए वो यहाँ पर आया। तो लिखा है कि जब जिन घरों पर वो बरा की मोहर वो खून लगा था वो घर को खुदावन छोड़ता गया कि नहीं ये मेरे लोग हैं, ये मेरे लोगों के घर हैं। उस घर में चाहे कोई अच्छा था बुरा ये नहीं, लेकिन मोहर, हम कहते हैं हम तो बड़े गुनाहगार हैं, हमने तो ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमें अभी नहीं, अभी वक्त नहीं है। हम यही कहते रहे अभी वक्त नहीं, क्योंकि हम बहुत सारे लोगों के पास जाते हैं, हम कहते नहीं मैं तो बहुत बड़ा गुनहगार हूँ, अभी वक्त नहीं। जब खुदा मुझसे कहे अरे यार कोई आपको बोल रहा है तो वो खुदा ही बोल रहा है ना। कलाम में लिखा जब तुम उसकी आवाज़ को सुनते तो अपने दिल को सख्त ना करो, गुस्सा ना करो, बल्कि खुशी के साथ उसके कलाम को क्या करो, कबूल करो। तो जितनों ने कबूल किया तो खुदा ने कहा उन घरों को छोड़ दिया और उसने कहा तुम नस्ल दर नस्ल इस दिन को क्या करना, खुशी मनाना, क्योंकि ये दिन किसका है, ईद का दिन है। तुम बचाए गए थे, तुम छुड़ाए गए थे। तो जब हम मुकाशफा की किताब पढ़ते हैं, मुकाशफा का मतलब है कि भेद की बातें जो होने वाली हैं वो इसमें लिखी गई हैं कि खुदा के जो फरिश्ते हैं वो प्याले लेकर खड़े हैं ताकि उन लोगों को हलाक करें, उन लोगों को तबाह करें जो उसके कलाम को सुनकर कबूल नहीं कर रहे, जो उसके बेटे बेटियां नहीं बन रहे, जो नजात नहीं पा रहे। लेकिन फरिश्ते चला चला कर, हादम चला चला कर कह रहे कि रुक जाओ, अभी इनके ऊपर मोहर लगनी बाकी है, इन पर मोहर लगनी बाकी है, ये बच जाए। तो अगर हमारे कहने से कोई बच जाता है तो इसका आपको बड़ा अजर मिलेगा। हालेलुया। लेकिन हम दुनिया का खौफ रखते हैं, हम लोगों का खौफ रखते हैं, लेकिन खुदा के कलाम का खौफ नहीं रखते। अभी हमें पिछले दिनों किसी ने हॉस्पिटल काफ़ी दिनों से बुला रहे थे, टाइम नहीं था हमारे पास खुदा के खादम को, और हमें उन्होंने दुआ के लिए बुलाया। कहते हैं ये बच्ची किसी चीज़ से डर गई है, खौफ खा गई है, तो इसको फिट्स पड़ते हैं, दौरे पड़ते हैं, और ये काफ़ी दिनों से हॉस्पिटल में बीमार है, जवान बच्ची है वो। तो मैंने कहा लोग मतलब जो बदरूहे हैं इन चीज़ों से तो खौफ खा जाते हैं, तो खुदा से खौफ क्यों नहीं खाते? जब वो कलाम करता है क्यों नहीं थरथराते कांपते? जबकि इब्लीस थरथराता कांपता है, वो जानता है कि खुदा एक ही है, वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन वो फिर भी नाफरमान है वो। तो हम क्यों नहीं खुदा के कलाम से थरथराते कांपते, उसको मानते? हम ऐसी चीज़ों से डर जाते हैं। लेकिन जिनके अंदर उसका कलाम है उसके सामने कितनी बड़ी बदरू, कितनी बड़ी दुख, कितनी बड़ी बीमारी होगी, वो उससे नहीं डरेगा, नहीं खौफ खाएगा। वो सिर्फ और सिर्फ किससे खौफ खाएगा? खुदा के कलाम से, उसकी बातों से, क्योंकि खुदा का खौफ हिकमत का शुरू है। जिसके अंदर खुदा का खौफ है वो किसी इंसान का खौफ नहीं रखेगा, वो किसी इंसान से नहीं डरेगा। तो आप यहाँ पर देखें कि अब जो गरीब लाजर था वो बच गया, वो हमेशा की जिंदगी में चला गया। वो कितनी दुख की हाल, सारी उम्र उसकी वहीं गुजर गई। तो हम क्या कहते हैं, नहीं खुदावन क्या दुख मेरे लिए, ये मुसीबत मेरे लिए, मैं इन्हीं में पड़ा हूँ। जितनी बड़ी मुसीबत उतनी बड़ी बरकत, ऐसा ही है ना। आप जितनी बड़ी दुख, जितनी बड़ी मुसीबत आप पे आती है, आप मत घबराए, मत डरे, क्योंकि खुदा का कलाम हमें तसल्ली देता है कि तू जब मुसीबत में होगा, तू मुझे पुकारेगा तो मैं तेरी सुन लूंगा। कहीं नहीं लिखा कि तू खुश होगा तो मैं तेरी सुनूंगा।
तो इन मुसीबतों में, दुखों में, तकलीफों में मत घबराएं। जब आप खुदावंद को कबूल करते हैं, उसके साथ चल पड़ते हैं, ये दरवाज़ा तंग है, इसमें दुख मुसीबतें बहुत हैं, लेकिन जब हम उसमें से कदम रखते हैं, गुजरते हैं, तो फिर आगे जिंदगी है। लेकिन जो दरवाज़ा खुला है, कुशादा है, वो देखने में अच्छा लगता है, लेकिन जब आप उसमें चलते हैं तो आगे मौत। और दरवाज़ा कौन है? यीशु मसीह। तसल्ली की बात है ना, उसने कहा दरवाज़ा मैं, इधर से गुजरो। ये आसान बात नहीं है यहाँ से गुजरना, बहुत मुश्किल से आप तंग दरवाजे से गुजर, लेकिन जो कोशिश करके गुजर जाते हैं वही जिंदगी को पाते हैं। तो खुदा, मैंने कुछ और तैयारी की थी, लेकिन खुदा के कलाम को जब मैंने खोला तो मेरे साथ सामने यही हवाला आया कि खुदा चाहता है कि मैं तुम पर जाहिर हो जाऊं, खुदा चाहता है कि मेरे भेद तुम पर खुले। मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा की जिंदगी पाकर रूहानी तौर पर तैयार हो, जिस्मानी तौर पर अपनी तैयारी ना करो कि मैंने कपड़े लेने हैं, मेरे बच्चों के पास नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है। खुदा पैसे वो भी देगा, खुदा वो आपके दिल पर निगाह करता है, वो कभी भी हमें ऐसे नहीं रहने देता, वो हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा करता है। वो हमारे मांगने से पहले जानता है कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। वो सिर्फ चाहता है, खुदा इंसान को उसने इसीलिए बनाया कि तू मेरी इबादत कर, तो मैं तेरी रोटी पानी पर बरकत दूंगा, तेरे बीच में से बीमारियों को, दुखों को, मुसीबतों को निकाल दूंगा। उसका वादा है ना। तो जब हम उसके कलाम का यकीन करते हैं, उसके वादों को याद रखते हैं, तो इसका मतलब हम खुदा के कलाम की क्या करते हैं? वकालत करते हैं कि खुदा ये तेरे वादे हैं। खुदा खुश होता है, ये तो मेरे वादे मुझे याद दिला रहे हैं। जब आप उसकी इबादत करते हैं तो कहें कि मैं तेरी इबादत करता हूँ, मैं किसी की बात, तू मेरी इन सारी ज़रूरतों को क्या कर, पूरा कर। हालेलुया, हालेलुया। मैं खुदा के साथ एक दोस्त की तरह, क्योंकि वो मेरा बाप भी, मेरा भाई भी है और मेरा दोस्त है। वो मेरी सारी ज़रूरतों को पूरा करता है और ऐन वक्त पर पूरा करता है, क्योंकि मैं खुदा, मेरा दिल हमेशा, जो शुक्रगुजार दिल होता है ना, वो शाद होता है, वो खुश होता है। वो सारी ज़रूरतों को, आप सब की ज़रूरतों, क्योंकि मैं ही उसकी बेटी, यहाँ खुदा के खादम ही उसके बेटे, आप सब उसके बेटे बेटी हैं। वो जितना प्यार हमसे करता है, वो आप सब से करता है। अगर वो आज आपसे बात कर रहा है कि ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, आज तू नए सिरे से पैदा हो, आज तू रास्तबाज ठहर जा, मैं तुझे मुफ्त में रास्तबाज चलाना चाहता हूँ। तू दूसरों की हेल्प करता है, दूसरों का साथ देता है, उसके दुख में खड़ा है, ये अच्छी बात है, मैं इसका भी अजर दूंगा। लेकिन अजर अगर तू पाना चाहता है तो हमेशा की ज़िंदगी के लिए, तो तू फिर मेरे कलाम का यकीन कर। ऐसा ही है ना, फिर मजा आएगा कि हम नए साल में कदम रखेंगे। फिर हमें उस तैयारी करने का खुदा से वादा करें कि खुदा मैं आज से तेरी बेटी, तेरा बेटा बनूंगा। खुदा मैं तेरे इस कलाम को मैं तेरे लोगों तक लेकर जाऊं, क्योंकि जब मुझे खुदा ने बचाया था, जब खुदा ने मुझे निजात दी थी, तो आप यकीन करें, मैं हमेशा बड़ी दफ़ा मैंने यहाँ ये बात की है कि मैंने खुदा के कलाम को, वाकई में ये कलाम मैंने उस वक्त पढ़ा नहीं था। बहुत सारी बातें मैंने नहीं पढ़ी थी, पढ़ती भी थी लेकिन मुझे समझ नहीं आती थी। तो ये बात मुझे बाद में समझ आई। लिखा कि खुदा यीशु मसीह ने कहा, जो मेरी बादशाही को, बच्चे को खड़ा किया, इसकी मानी, जो उसको कबूल करेगा वही बादशाही का वारिस हो। और मैंने एक बच्चे की मानिद, मुझे कुछ पता नहीं था, मुझे किसी बात का इल्म नहीं था, मैं सच बोल रही हूँ। मुझे ना बोलना आता था, ना मैं किसी के सामने ताली बजा सकती थी, कुछ मतलब नहीं, मैं कुछ भी नहीं थी। कलाम में लिखा कि बेवजूदों को वो वजूद देता है। हालेलुया, मैं कुछ भी नहीं थी, लेकिन खुदावन ने, जब मैंने एक खादम आए, मैंने उनसे कहा कि मुझे भी पानी का बपतिस्मा नहीं, कहते आपको तालीम लेने की ज़रूरत है। तो मुझे ये भी नहीं पता था कि जो खुदा से तरबियत पाते हैं, जो खुदा से तालीम पाते हैं, खुदा उनकी ज़िंदगी को बदलता है। हालेलुया। तो मैंने ऐसे ही बोल दिया, मैंने कहा खुदावन मुझे तालीम देगा, वो मुझे बदले, मुझे नहीं पता मुझे ये लेना है। और जब मैंने फैसला किया तो मैंने इसको पूरा करने में देर नहीं की। खुदावन के कलाम में लिखा है, जब तू मेरे फरमान को सुनता है तो उसको देर करने में क्या कर, जल्दी कर, देर ना कर, ऐसा ना हो कि तू राह में हलाक हो जाए। हालेलुया। जो सुनकर जल्दी करते हैं, खुशी से कबूल कर लेते हैं, वो बच्चे की मानिद होते हैं, वही खुदा की बादशाही के वारिस ठहरते हैं। तो मैंने खुशी के साथ खुदा को कबूल किया, और मैं तो इस लायक भी नहीं थी कि मैं यहाँ खड़ी हो सकूँ, और खुदा ही की तरफ से मुझे ये बरकत मिली, ये खुदा ही की तरफ से इज्जत है कि आज मुझे लोग खुदा की खादिमा के नाम से जानते। हालेलुया। हम दुनिया की अच्छी कहीं भी जॉब करते हैं, तो अगर वो हमें नौकर कह के बुलाएं, खादम कह के बुलाएं, तो हमें अच्छा लगेगा? कोई बोलेगा वो ये मेरा खादम, ये मेरा नौकर है, इधर आपको अच्छा लगेगा? नहीं। लेकिन जब आपको कोई खुदा के खादम और खादमा कहेगा तो आपका दिल खुश होगा
कि मैं खुदा की बंदी का मतलब होता है गुलाम होना, कि आपकी अपनी कोई मर्जी नहीं होनी, खुदा की मर्जी होनी। आप उसकी मर्जी को पूरा करते हो, उसकी मर्जी को आप दूसरों तक पहुंचाते हो, उसकी आवाज़ को। हालेलुया। और जब मैंने निजात पाई, जब मैं बच गई, तो मैंने बहुत सारे लोगों को दिलेरी से कलाम सुनाया है, और बहुत सारे लोग मेरे खिलाफ हैं, बहुत सारे लोग मेरे खिलाफ, मुझे कोई परवाह नहीं। और मैं यकीन करती हूँ, मैं यहाँ खड़ी होकर मैं बोलती हूँ कि आज वही लोग कहते हैं कि इसने गलत काम नहीं किया, ये खुदा की इबादत करता है। हालेलुया। मत घबराएं, मत डरें, मत कहे कि मेरा ये बहन भाई मुझसे दूर होगा, मेरा ये रिश्तेदार दूर हो जाएगा। मत घबराएं। खुदा आपको चुनता तो फिर जुबान देता है, वो आपको अपना रूह देता है बोलने के लिए। तो खुदा आपको यही चाहता है कि ऐ मेरे बेटे और बेटी, तू क्या कर, बच जा। तो खुदा हमें अपने कलाम से तसल्ली देना चाहता है। हम जितने बच गए, हम क्या करें, खुदा का शुक्र करें, और हम कोशिश करें कि हम दूसरों को भी बचाएं। आमीन। खुदा आज के पाक कलाम से आपको मुझे बड़ी बरकत।